کہانی کی شروعات ہوتی ہے چائنا میں، جہاں ایک بہت بڑی کمپنی آئی گرل 6S نام کا روبوٹ بنا رہی تھی۔ اصل میں یہ ایک لڑکیوں جیسے دکھنے والے روبوٹ تھے۔ انہیں گھر کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا، لیکن جن سے لڑکی پڑتی ہی نہیں تھی، پھر چاہے وہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں، ان کے لیے یہ ایک سادی سی روپ والی اصلی انسانوں جیسی تھی۔ اب ان کے نئے ورژن میں ایک ایسا سسٹم ڈالا گیا تھا جن سے ان کے من میں ان کے مالک کے لیے بھاونائیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ باقی روبوٹس کی طرح عجیب و غریب نہیں، بلکہ ہو بہو انسانوں جیسی دکھتی تھی۔ اس روبوٹ کو اپنی گرل فرینڈ بنانے کے لیے انسانوں کو ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کا دل جیتنا ہوگا۔ اس روبوٹ کی قیمت پورے $10,000 تھی۔ اس کے بعد ہم وینگ نام کے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ کل اس کا 25واں برتھ ڈے ہے۔ وہ ایک کافی اچھی نوکری کرتا تھا اور اس کی ایک بہت خوبصورت گرل فرینڈ بھی ہے۔ وہ کافی مہنگی جگہوں پر گھومنے پھرنے جایا کرتا تھا اور مہنگی گاڑیوں میں گھومتا۔ کل ملا کر عیش کی زندگی جی رہا ہے لڑکا، حالانکہ یہ سب پوری طرح جھوٹ تھا۔ وینگ کا کام اپنی عیاش زندگی کے بارے میں جھوٹ بولنا تھا۔ اصل زندگی میں تو اسے آج تک ایک بھی لڑکی نہیں پٹی اور وہ ایک ردی سی نوکری کرتا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر وہ کرائے کی گاڑیوں اور لڑکیوں کے پتلوں کے ساتھ ویڈیو ڈال کر اپنی امیریت کا ناٹک کیا کرتا تھا۔ ایک دن اسے آئی گرل 6X کا اشتہار دکھائی دیا۔ روبوٹ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا دل مچل گیا اور اس نے اسی وقت امی پر اپنے لیے ایک آئی گرل منگوا لی۔ کمپنی نے اسی دن اس کے گھر روبوٹ پہنچا دیا اور وینگ نے ڈبہ کھولنے میں ایک پل بھی نہیں لگایا۔ پھر اس نے روبوٹ کو باہر نکال کر اس کی ان باکسنگ کی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی سندر لڑکی اب اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن اسی وقت اسے باتھ روم کی طرف بھاگنا پڑا کیونکہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو وہ ایک دم حیران رہ گیا۔ اس روبوٹ نے خود ہی اٹھ کر وینگ کی ٹی شرٹ پہن لی تھی۔ اس کے بعد روبوٹ نے اس کے الگ الگ فیچرز کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک دم خوبصورت دیوا شرمیلی لڑکی یا ایک سمارٹ ورکنگ ویمن بن سکتی ہے۔ وینگ نے فوراً خوبصورت دیوا موڈ چن لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ اس سے اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ پھر وینگ نے اس کا نام مینا رکھا اور بنا وقت ضائع کیے اس سے بیڈ پر رکھ دیا۔ ادھر مینا نے اس کے جواب میں اسے بجلی کا جھٹکا دے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ وہ اب سے ایک اصلی گرل فرینڈ کی طرح برتاؤ کرے گی۔ اس نے وینگ کو صاف صاف بتایا کہ دیکھو، تمہیں مجھے 10 بار خوش کر کے 10 دل جیتنے ہوں گے، اس کے بعد ہم اس کام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ایک دل جیتنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے اور 2 دل جیتنے کے بعد وہ اس کے گلے لگ سکتا ہے۔ اتنے سارے رول سن کر وینگ کو بہت غصہ آ گیا، لیکن مینا نے اسے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی نے بھی اس کی مرضی کے بنا اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو اس کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا۔ وینگ نے دھیرے دھیرے دل اکٹھا کرنے شروع کر دیے۔ وہ مینا کو بازار لے گیا اور اس کی من پسند ڈریس دلوائی۔ مینا کافی خوش ہو گئی اور اس طرح وینگ کو ایک بار میں 3 دل مل گئے اور اس نے مینا کو گلے لگایا۔ اس کے بعد وہ مینا کو اور چاہنے لگا۔ اگلے دن وہ مینا کو اپنے ساتھ کام پر لے آیا، جہاں وہ وینگ کے دوست چاؤ سے ملی۔ چاؤ حیران تھا کہ اس فالتو آدمی کو اتنی اچھی گرل فرینڈ ملی کیسے۔ جب اسے پتا چلا کہ مینا ایک روبوٹ ہے تو وہ حیران ہو گیا۔ پھر چاؤ مینا پر ڈورے ڈالنے لگا۔ جب وہ مینا کے قریب آیا تو مینا نے اس کو بھی بجلی کا جھٹکا دے کر اچھا سبق دیا۔ پھر رات کو وینگ کمرے میں مینا کے نہ ہونے کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا۔ اس سے مینا کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بات مینا بھی جانتی تھی۔ اگلے دن مینا کھانا لے کر اس کے آفس گئی۔ وہاں کام کرنے والے سبھی لوگ جانتے تھے کہ وینگ کتنا بڑا جھوٹا ہے، اسی لیے اس کی گرل فرینڈ دیکھ کر سب ان دونوں پر نظر رکھنے لگے۔ رات کو جب وہ دونوں گھر لوٹ رہے تھے تو کچھ گنڈوں نے اس کا راستہ روک کر وینگ کو بندی بنا لیا۔ ایک گنڈا مینا کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا، لیکن اس کے چھونے سے پہلے ہی مینا نے ریڈ وولف موڈ آن کر لیا۔ تبھی اس میں زبردست طاقت آ گئی اور اس نے گنڈوں کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ اس کے بعد گھر آ کر دونوں نے اکٹھی فلم دیکھی اور فلم میں ہیرو ہیروئن کا پیار دیکھ کر مینا کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا۔ وینگ نے اسے سمجھایا کہ یہ پیار کا احساس ہے، اس سے ان کے رشتے کو 5 دل مل گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں باہر سیر کرنے نکلے اور اچانک مینا پل کی دوسرے حصے میں چڑھ گئی۔ وہ دونوں دور دور سے چلا کر باتیں کرنے لگے اور پھر پل کے بیچ میں مل کر انہوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار کس کیا۔ ادھر وینگ کے دوست چاو نے بھی اپنی آئی گرل خرید لی۔ اسے رول سے سخت نفرت تھی، اسی لیے اس نے ایسی ایک ہارڈ ڈرائیو بنائی جس سے روبوٹ کی گردن میں ڈالتے ہی ان کے رشتے کو 10 دل مل جاتے۔ اس نے ہارڈ ڈرائیو روبوٹ کی گردن میں ڈالی اور اس کا تو کام بن گیا۔ اگلے دن اس نے وینگ کو بھی یہ ہارڈ ڈرائیو دے دی۔ وینگ نے جیسے ہی مینا کی گردن میں وہ ہارڈ ڈرائیو ڈالی، وہ وینگ کے لیے پاگل سی ہو گئی، لیکن وینگ کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے ہارڈ ڈرائیو نکال دی اور مینا نے معافی مانگی۔ مینا خوش تھی کہ اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا
क्योंकि अगर पुराना वैंग होता तो बिना सोचे कुछ भी करने को मान जाता। अगले दिन जब मीना उठी तो उसके चेहरे और हाथों पर दाग पड़ गए, तो वो काफी कमजोर हो गई थी क्योंकि उसमें सिर्फ 12 घंटे की बैटरी बची थी। असल में ये सब शहर की गंदी हवा की वजह से हुआ था। मीना की स्किन को अमेरिका में डिजाइन किया गया था। यहाँ के साइंटिस्ट ये हिसाब नहीं लगा पाए थे कि गंदी हवा में इसकी हालत बिगड़ सकती है। इसे ठीक करने के लिए मीना को 2 दिन तक पानी में रहना होगा। इन दिनों वैंग ने उसका पूरा ख्याल रखा। इसी तरह उनके रिश्ते को ठीक तरीके से 10 दिन मिल गए और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। इसी तरह कुछ दिन बीते और तभी अचानक वैंग को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपना काम वक्त पर पूरा नहीं कर पाया था। जब वो घर लौटा तो मीना ने उससे काफी प्यार से बात की, लेकिन वैंग को उससे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा। उसने वैंग का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वैंग ने अपना पूरा गुस्सा मीना पर ही निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद वैंग चाओ के साथ था, जिसने अपना रोबोट किसी और को बेचकर दूसरा ले लिया था। असल में उस रोबोट से उसका मन भर गया था। उसने वैंग को भी ऐसा ही करने को कहा। चाओ ने वैंग से ये भी कहा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, रोबोट है, कोई असली लड़की नहीं है। वैंग भी उसकी बातों में आ गया और मीना के साथ बुरा बर्ताव करने लगा, लेकिन जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी। लेकिन मीना एकदम शांत रही क्योंकि वो अभी भी सदमे में थी। वैंग पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। उससे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, इसीलिए वो मीना के लिए गुलदस्ता लेकर उसके घर पहुंचा, लेकिन वो घर पर कहीं नहीं थी। वो एक लेटर छोड़ कर गई थी जिसमें लिखा था कि वैंग अब उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है क्योंकि वो उसकी जिंदगी में कोई बोझ नहीं बनना चाहती। वैंग उसी वक्त कंपनी के ऑफिस में पहुंचा, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि जो भी रोबोट्स यहाँ वापस आ जाते हैं उन्हें जला दिया जाता है। वैंग के साथ वहाँ कई और लोग भी थे जो अपने रोबोट्स के साथ बुरा बर्ताव करने पर पछता रहे थे। जब उन्हें वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया गया तो वैंग चाओ के घर गया, लेकिन उसने देखा कि मीना तो चाओ के बेड पर थी। अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड दोनों से धोखा मिलने पर वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने चाओ को जबरदस्त मौका दिया और वहाँ से चला गया। अगले कुछ दिन तक उसने मीना को भूलने की कई नाकामयाब कोशिशें की। वो सारा दिन पब्स और बार में पड़ा रहता था और एक दिन उसकी मुलाकात चाओ की पुरानी रोबोट से हुई। उसने बताया कि मीना तो हमेशा से ही वैंग से प्यार करती थी, उसे छोड़कर जाने की वजह कंपनी का सीईओ है। असल में वो एक अजीब से एक्सपेरिमेंट के लिए आदमियों के स्पर्म्स इकट्ठे कर रहा था। मीना की वजह से वैंग की जान खतरे में है। ये जानकर वैंग की जान बचाने के लिए मीना ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया था। सच जानने के बाद वैंग मीना को यूं ही जलते हुए नहीं देख सकता था। उसने जाकर चाओ से पूछा कि क्या ये सब सच है। उसने बताया कि मीना उसके घर सिर्फ वैंग के सामने नाटक करने आई थी। उसने वैंग का दिल इसीलिए तोड़ा कि वो फिर से उसका पीछा ना करे। इसके बाद वैंग किसी तरह कंपनी के ऑफिस में घुस गया जहां मीना को जल्दी जलाने वाला था। गार्ड्स ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनका सामना करके मीना को बचा लिया। मीना ने उससे भाग जाने को कहा क्योंकि कंपनी वाले असल में वैंग के पीछे थे। तभी कंपनी का सीईओ और भरी आवाज में कहने लगा, पहचाना मुझे? वैंग को उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कौन है। ये तब सीईओ ने बताया कि वो कई साल से वैंग पर नजर रख रहा है। उस सड़क पर भिखारी बन के घर पर सामान देने आता और दिन में कई बार उसके रास्ते से भी गुजरता। उसने खुद ही मीना को उसके पास भेजा था ताकि वो वैंग के स्पर्म इकट्ठे कर सके। आखिरकार उसने खुलासा किया कि वो दुनिया का पहला बच्चा है जो इंसान और रोबोट्स के मिलन से पैदा हुआ था। डॉक्टर जा नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो इंसानों की तरह सोच सकता था और अपनी जिंदगी को आगे भी बढ़ा सकता था। उस रोबोट का एक इंसान के साथ बच्चा हुआ जो असल में वैंग है। एक दिन डॉक्टर जाओ को पता चला कि सीईओ रोबोट्स का गलत इस्तेमाल करके अपना फायदा करना चाहता है। उससे लड़ते हुए वैंग के बाप की मौत हो गई और उसकी माँ उसको लेकर बीजिंग भाग गई, लेकिन जल्दी सीईओ ने पता लगा लिया। सीईओ ये देखना चाहता था कि वैंग आम इंसानों के साथ रहकर इंसानों जैसा बनेगा कि नहीं। अब वो जब बड़ा हो गया तो कंपनी को उसके जैसे और रोबोट्स बनाने के लिए उसके स्पर्म्स की जरूरत थी। इसके लिए ही मीना को वहां भेजा गया था। तभी गार्ड्स ने आकर वैंग और मीना को पकड़ लिया। वैंग समझ चुका था कि उसे किसी भी हालत में उस सीईओ को रोकना होगा। तभी वैंग के दिमाग में एक प्लान आया और वो भागता हुआ मीना के पास चला गया। वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। अब क्योंकि उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था तो अब वो उसके करीब आएगा तो धमाका तो पक्का होगा। सीईओ ने देखकर मगन हो गया और ब्लास्ट के बारे में भूल गया। आखिरकार जोरदार धमाका हुआ जिसमें सारी बिल्डिंग्स जलकर राख हो गईं और मीना, वैंग और सीईओ भी वहीं मर गए। मज़ीद इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे।